शुरुआत करांगे मूसेवाला कतलकांड तो जिस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ और ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ क्योंकि गोल्डी ब्राड़ ਨੂੰ डॉक्टर साहब कहते सन शूटर्स और इस दे ਲਈ बकायदा ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ और ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨੂ ਕੁੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, यानी कि फौजी का मोबाइल जिसकी जांच हुई है, जिस तो बाद यह खुलासा होया और दिल्ली की स्पैशल सैल ने मोबाइल की फोरेंसिक जांच करवाई सी। दिल्ली की स्पैशल सैल के वालों जांच कराई गई सी, जिस तो बाद यह खुलासे होंदे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फोन तो काफी कुछ सामने आ सकता है और कुल मिला के काफी कुछ साफ भी होंदा है। तां मूसेवाला कतलकांड नूं लैके वड्डा खुलासा है। गोल्डी बराड़ दे नाल कोड वर्ड दे विच गल हुंदी सी और गोल्डी बराड़ नूं डॉक्टर साहब किया जांदा सी। लगातार चर्चा हो रही है गोल्डी बराड़ दी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई दे नाल मोढे दे नाल मोढा लगा के खड़ा गोल्डी बराड़ उसदे वल्लों ही जिहड़ा हुण तक जांच दे विच सामने आया। पुलिस कह रही है कि यह सारा कतलकांड रचिया गया सी। गोल्डी बराड़ दे वल्लों अपने गुरगिਆਂ ਨੂੰ सारे आदेश दिते गए, हथियार मुहैया कराए गए और खास तौर पर जेकर गल की जाए तो जिक्र होया और एक बार ग्राफिक के जरिए वेखते हैं कि गलबात किन्ने बजे की हुई है। 28 मई नूं सवेरे 11 बजे गलबात हुई है और कहा गया कि हेलो फौजी तू हुण मुंडिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ अंजाम देना है। सो जिक्र गोल्डी बराड़ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਰਤ फौजी ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। गलबात ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਫੌਜੀ ਸੁਣ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ। ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਓ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ 29 ਮਈ ਦਾ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ सिद्धू दे घर का गेट खुल गया, तुसी जल्दी निकलो, सिद्धू निकलन वाला, यानी कि जानकारी पहुंच गई। इस तो बाद अगे इंस्ट्रक्शन दे दी गई। फौजी का जिक्र इत्थे करदे आ। फौजी कहता है जी डॉक्टर साहब हुणे निकल रहे हैं, तब जवाब दिता गया। उस तो बाद गोल्डी कहता है सिद्धू मूसेवाला कल मूसेवाला घर तो निकल गया बिना सुरक्षा दे, जल्दी जाओ। तो उस तो बाद फौजी कहता है जी डॉक्टर साहब, यानी कि आदेश मान ले गए। उस तो बाद गोल्डी कहता है तुसी लोग फतेहाबाद जाओ, रामबास रिसीव करेगा, एक होटल दे विच लेके जाएगा। यानी कि यह वार्तालाप जिहड़ी है वो 29 मई नूं हुंदी है, शाम 4:30 बजे का समा सी। सो ग्राफिक के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं 28 तरीक नूं की गलबात हुई, 29 नूं की गलबात हुई। 1 जून का जिक्र करांगे, उस वेले कतल हो चुकिया सी, उस तो बाद दी वार्तालाप है। गोल्डी कहता है सुन फौजी तुसी 6 हथियार बब्बन नूं दे दिओ और फौजी कहता है जी डॉक्टर साहब, यानी कि 6 हथियार बब्बन नूं देण दा जिक्र है, या कह लीए कि इस वेले भी उसके कोल ने। हालांकि जांच का विषय है, पर यह इंस्ट्रक्शन जरूर गोल्डी बराड़ दे वल्लों फौजी नूं आ गई सी कि 6 हथियार जिहड़े ने वो बब्बन नूं देने ने। लगातार बब्बन नूं लैके भी चर्चा हो रही है। बब्बन कौन है तो यह भी इन्वेस्टिगेशन का अज पार्ट है कि बब्बन कौन है, पर किते ना किते यह सारा कॉल रिकॉर्ड हो चुका है। गोल्डी बराड़ की कॉल रिकॉर्ड हो चुकी है। सो हुण ये तफ्तीश के नाल, यानी कि इस कॉल रिकॉर्डिंग तो पता लगता है कि 28 मई नूं की गलबात हुई है, 29 नूं की गलबात हुई है, 1 जून नूं की गलबात हुई है। तो सारी कॉल रिकॉर्डिंग तो बाद सामने आ चुका है जो दिल्ली की स्पैशल सैल दे वल्लों ये फोरेंसिक जांच कराई गई, फोरेंसिक टीम दे वल्लों ये जांच की गई है और उस तो बाद ये सारा साफ होया। प्रवर्त फौजी दे फोन दे विचों ये रिकॉर्डिंग मिली सी। सीधा चलदे मनोज राठी ने ज्यादा चर्चा दे रही। मनोज बहुत अहम कड़ी है, कह सकते हैं लगातार असी इस केस नूं लैके वेख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा वड्डे पद्धर की प्लैनिंग की गई, लंबे समय तो चल रही सी, कई महीने हो गए सी उस प्लैनिंग नूं और खास तौर पर बहुत सारे लोगों को इस दे विच इन्वॉल्व किया गया। ना सिर्फ एक सूबा हरियाणा यूपी, बहुत सारे सूबे इस दे विच पंजाब इन्वॉल्व ने और ये सारी रिकॉर्डिंग हुण सामने आ रहा है। कह सकते हैं कि पुलिस करीब है बहुत जांच दे और ये रिकॉर्डिंग तो बहुत कुछ साफ होया है। गोल्डी बराड़ उफ कह लीए डॉक्टर साहब। बिल्कुल गुरजोत, लगातार जिहड़ी भी ये वारदात हुई है हाई प्रोफाइल, ये पूरा बड़ी बेरहमी नाल सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होया। उस तो बाद सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरह की चीज़ा हुई, किस तरह वारदात नूं अंजाम दिता। ये लोग अचानक गायब हो जाते हैं। हालांकि हुण कई चीज़ां सामने आ रही हैं, कई राज जिहड़े हैं वो लगातार खुलते नज़र आ रहे हैं। जिहड़े फोरेंसिक टीम्स ने जिहड़े मोबाइल का जिहड़े डाटा है उहदे विच कई चीज़ां जिहड़ियां, कई राज जिहड़े कई प्रूफ्स पुलिस नूं मिले हैं। तो हुण कई 28 तरीक तो लैके
28 ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਨੂੰ, 1 ਜੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਸ਼ਵ ਹੋਵੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਸਚਿਨ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਚ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਡਈ ਗੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣੇ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਸੇਫਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੇਫਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਸੇਫਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਸੀਗਾ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਹੈ, CIA ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਹੈ, ਮਨਮੋਹਨ ਮੰਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਨਮੋਹਨ ਮੰਨਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਮੰਨਾ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਦੀ ਇੰਟਰਫਰੈਂਸ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਵਤ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਸਚਿਨ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਗੁਰਜੋਤ ਮਨੋਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ